Okay, fine. Hello, Namaskara. And this is the second test, normal consistency or standard consistency of cement. First one, fineness of cement na ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನೀಗ already by using sieve. This is second one, and this is very very important. Why? Because the result which is obtained from this test, ನಾವೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು obtain ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಬರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಭಾಳ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ apparatus or equipment. So what we are seeing here, this is a standard wicket mold apparatus. Wicket mold apparatus. Why? Because this has been invented by a scientist Wicket. Therefore, by his name, they have given as Wicket mold apparatus. You have to understand the parts of this equipment or apparatus. So we have a standard mold here. You can observe 40 mm height and 80 mm diameter. These of stainless steel, and sometime we're going to use brass metal can also be used. The cost is little bit higher compared to this. And here you can observe a scale is attached to this. We have a plunger, so we can observe the plunge here. This is a schematic diagram, and this is a real photography from the laboratory setup. And this is standard weight. We are going to call it as counterweight, so weighing 300 grams. You can observe here. So this weighs about 300 grams. This we are going to call it as counterweight. Here we have a release pin, so you can observe here. Normally we are going to have a release pin here at this point, so you can observe here also. This is an indicator. A non-porous plate is placed at the bottom, so you can observe this. This is non-porous plate measuring 10 cm by 10 cm. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 10 cm ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 10 cm ಇರ್ತದೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ 1 cm ಪೋರಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೋರಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೋಲ್ಡನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲಂಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಂಜ್. ಈ ಪ್ಲಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ 10 mm, 1 cm. 1 cm ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. 50 mm height, depth of needle or plunge is about 50 mm. So you can see here 50 mm depth and 1 cm diameter, or 10 mm dia. So here if you see this from this end, it looks like this, and here this is a needle. So you can observe this, and this is a different type of needle. Normally this will be used for initial setting time, and this will be used for final setting time of cement. So we'll see later about the needles. But here, in order to check standard consistency of cement, we're going to use this type of plunge. We won't use needle, we're going to use a plunge. Right. So I hope you have understood how the apparatus names parts of apparatus. And you have to understand even this also. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಇದಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಟು ಲಾಕ್ ದಿಸ್ ನೀಡಲ್, you have to release this and you have to fix the plunge. If you want to fix the needle, you have to release this or fix the needle, and then once again you have to tight this knob. And we have a release pin here. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಪಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಪಿನ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೌಂಟರ್ ವೇಟಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕೋದಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. So once you understand the apparatus, I will tell you the definition. What is the standard consistency or normal consistency of cement? So it is a measuring standard percentage of water required to prepare standard cement paste
by using wicket apparatus such a way that the wicket needle should not penetrate 5 mm. We have a relaxation there. We can say 5 mm to 7 mm from the bottom, or in other words we can say this is a percentage of water required to prepare standard cement paste in such a way that the wicket plunge will penetrate only up to 33 to 35 mm from the top. So this is a standard definition. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಪ್ಲಂಜನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟು ಆ ಪ್ಲಂಜನ್ನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 33 mm ಇಂದ 35 mm ಅಷ್ಟೇ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ 33 35 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ 7 mm ಅಂದರೆ 33 40 ಮೈನಸ್ 37 ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40 ಮೈನಸ್ 33 ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 7 mm. 40 minus 35 ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 mm. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 5 mm ಟು 7 mm. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ 5 mm ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 35 mm. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. 33 to 35 mm ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್, ಆರ್ 7 mm, or we can say 5 mm to 7 mm ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಆ ಪ್ಲಂಜು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಂಜು ಬರೀ 33ರಿಂದ 35 mm ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 mm to 7 mm. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಮೌಲ್ಡನ್ನ ಮತ್ತು ಇದು ಆ್ಯಪರೇಟಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You take 500 grams of cement and you sieve that cement by using 90 micron IS sieve. 90 micron IS sieve ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟು, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ವೇಯ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಧ kg ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 24 ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿ 24 ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 23, ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 22. ಯು ಟೇಕ್ 22, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ಲು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ಲೇ 24 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನೀವು 22 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. 24% ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ 24% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ 24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಷ್ಟೇ ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. 24 you can calculate by using your calculator. 24 divided by 100 0.24 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 0.24 ಇಂಟು 500, ಸೊ 120 ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 120 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು 120 ml ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ನೋ ದಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಡ್. ಇದು ವಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. 40 mm ಹೈಟ್, 80 mm ಡಯಾಮೀಟರ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ kgನೂ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಪೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆ ಸೈಡು ತ್ಯಾಪೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕರಿತೀವಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಮೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೌಲ್ಡನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪೋರಸ್ ಪ್ಲೇಟು ಕೆಳಗಡೆ ಗಿಳಿಯಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಏರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಏರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಮೌಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಿರಿ, ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಂಜ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ವಿಕೆಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 10 mm ಡಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ 50 mm ಹೈಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಬ್ ಇದೆ, ಆ ನಾಬಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ನಾಬ್ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೀಡಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ 0 ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೀಡಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕೌಂಟರ್ ವೇಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಡೌನ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ 300 ಗ್ರಾಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ 300 ಗ್ರಾಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಓನ್ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು 24% ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಪ್ಲಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಒಂದು 5 mm 10 mm ಹೋದ್ರು ದೊಡ್ಡದು. 5 mm 10 mm ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತ, ವಿಕೆಟ್ ಪ್ಲಂಜರ್ ಶುಡ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 33 to 35 mm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 33 to 35 ಆಗಬೇಕು, ಆಗಿಲ್ಲ. 5 to 10 ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. 24% ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರ್ಥ ಏನೀಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ 24% ಇತ್ತು, ಯು ಟೇಕ್ 25%. 24 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 25 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 1% ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. 1/100 ಇಂಟು 0.01 ಬರ್ತದೆ. 0.01 ಇಂಟು 500, 5 ml ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 5 ml ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 25% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 24% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ml ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 25%. ಇನ್ನೊಂದು 5 ml ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 26. ಇನ್ನೊಂದು 5 ml ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 27. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು 5 ml ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Similarly, conduct the trials with varying percentage of water till the plunger penetrate to a depth of 33 to 35 mm from the top, or unpenetrated depth is about 5 to 7 mm from the bottom of the mold. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 33 ಇಂದ 35, ಆರ್ 5 to 7 mm from the bottom of the mold. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್. 24ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, 25ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, 26ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ paste or cement paste. So that's about standard consistency.
test. I hope this is very simple and you can understand. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. So we'll continue in the next class.